It has been brought to my notice the government has appointed Satbir Singh Gosal as a Vice Chancellor of Punjab Agriculture University Ludhiana without following UGC norms and approval of Chancellor. मैं गवर्नर साहब ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ UGC ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कोई UGC नाल लेना देना नहीं। हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी है। सो गवर्नर साहब इत्थे भी बिल्कुल सिरे तो जिहड़ा है वो गलत है, इलीगल तरीके नाल निर्देश जारी कर रहे हैं और नाल कहंदे आ This act of the government of Punjab is totally illegal and cannot be accepted by any logic। मैं इत्थे उन्हां दी गल नूं कॉन्ट्राडिक्ट करदा है कि जिहड़ी चिट्ठी गवर्नर साहब ने लिखी है ये इलीगल है, या तो उन्हां दे सलाहकारां ने उन्हां नूं सही सलाह नहीं दित्ती, या राजनीति तो प्रेरित हो के ऑनरेबल गवर्नर साहब जिहड़ा आ एक चुनी हुई सरकार के कामकाज च दखल अंदाजी अनएथिकल तरीके नाल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके नाल कर रहे हैं। और मैं वाइस चांसलर साहब नूं दसना चाहुंदा कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की अपॉइंटिंग अथॉरिटी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है एंड हरियाणा एंड पंजाब एग्रीकल्चर एक्ट 1970 सैक्शन 15 ने इजाजत दिंदा है कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स यूनैनिमसली पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट करनगे। इहदे च किसी तरह की किसी चांसलर को कोई अप्रूवल लैण की लोड़ नहीं। तां ही मैं कहा ना ही गवर्नर साहब अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ना ही अप्रूवल अथॉरिटी है। फिर वो कहते हैं गवर्नर साहब एक होर बहुत ही इलीगल निर्देश जारी करते हैं पंजाब सरकार नूं। द चार्ज ऑफ द वाइस चांसलर PAU may be handed over to एडमिनिस्ट्रेटिव सैक्रटरी ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इत्थे भी पंजाब दे मानयोग गवर्नर साहब बिल्कुल गलत है। अकॉर्डिंग टू सैक्शन 15 हरियाणा एंड पंजाब एग्रीकल्चर एक्ट 1970 सैक्शन 15 सब सैक्शन 5A कहता है कि अगर PAU च वाइस चांसलर की जिन्ना चਿਰ परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं भी होंदी ते बोर्ड ऑफ मेंबर्स या तो एक्टिंग वाइस चांसलर अपॉइंट करनगे या पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को उन्हां दा चार्ज रहेगा। सो मैनू ये गल ते हैरानी हो रही है और किते ना किते ऑनरेबल गवर्नर साहब का जिहड़ा रवैया है बड़ा पक्षपात पूर्ण है कि पर्टिकुलर किसी एक परसन वास्ते उन्होंने जिस तरीके नाल निर्देश जारी किए हैं कि उन्होंने चार्ज दिता जाए, यह भी किते ना किते अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और यह लगता है भी गवर्नर साहब निजी कोई इंटरस्ट लैके इलीगल तरीके नाल, एक एक शब्द मैं तुहानू दसना चाहुंदा, इहदा मतलब है इलीगल तरीके नाल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कार्यकार नूं प्रभावित करना चाहुंदे हैं। मैं गवर्नर साहब ऑनरेबल गवर्नर है, साडे सत्कारयोग गवर्नर है, लेकिन उन्हां दीयां अपणियां लिमिटेशन है, सीमावां है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मामले उन्हां दा रोल अलग है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के मामले अलग है, और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मामले गवर्नर साहब ओनली कन्वोकेशन नूं प्रोसाइड कर सकते हैं, ना किसी वाइस चांसलर अपॉइंट कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते। इस करके इन्हां दा जिहड़ा ये लैटर है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल है। और मैनू ते इस गल की हैरानी हो रही है कि जिस तरीके नाल एक इलैक्टेड सरकार के कामकाज च रोजाना
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕਰ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਔਨ ਦਾ ਬਿਹੈਸਟ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਵੱਈਆ ਇਲੀਗਲ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਰਹੀ ਆ, ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟੀਮਡ ਆਫਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਇਲੀਗਲ, ਅਨਐਥੀਕਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ, ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਲੈਟਰ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਲੈਟਰ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਟੀਮਡ ਆਫਿਸ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਆਫਿਸ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇਸ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ।